विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवद्सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्याचल सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादनामन्निष्ठारक मत्पाख्य मदानन्दा नमोऽस्तुते। ശ്രീമദ് की जय। അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന്. യമരാജൻ യമദൂതന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ എന്താണ് മഹിമ യമരാജൻ പറയാണ് യമദൂതന്മാരോട്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണോ സുരപൂജിതാനി दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तत्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यान् अथ सर्वतश्च भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यान् अथ सर्वतश्च भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണോ സുരപൂജിതാനി ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि
दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो रक्षन्ति तत्परेभ्यो तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च कृष्ण अंबिका माता जी चलिको हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि मगाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तस्य मर्त्यान् अथ सर्वतश्च। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। रामचंद्र भाई प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यक्षन्ति तद्भक्तिमदपरेभ्यो भक्तश्च मर्त्यान् अदसर्वतश्च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मालती श्याम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यच्छन्ति तद्भक्तिमतः मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भंगजाक्षी प्रभु माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमदपरेभ्यो मत्तश्च मर्त्याननदः सर्वतश्च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यच्छन्ति तद्भक्तिमदपरेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शारदाक्षी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यान् अध सर्वतश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यच्छन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। विजय राणू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वत्र। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमदपरेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। शारदा मनोहरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यच्छन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मस्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। सिंधु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि यच्छन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो
മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാദ്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തൽഭക്തി മതാ പരേഭ്യോ മത്തശ്ചമർത്യാനത സർവദർശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാദ്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണുർസുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാദ്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവതശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉഷ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാദ്യമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തന്മൽഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മത്യന്നത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാദ്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാധ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രാധ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാദ്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തി മതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവദശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി ദക്ഷന്തി തത്പത്തിമധാപദേഭ്യോ ഭക്തശ്ച മർത്യാനുത സർവതശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനി വിഷ്ണു സുരപൂജിതാനി ദുർദശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തത്ഭക്തിമതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാനത സർവതശ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഭൂതാനി ജീവസത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യന്മാർ. വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ. സുരപൂജിതാനി ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർ. ദുർദർശ ലിംഗാനി നിഷ്പ്രയാസം കാണാൻ കഴിയാത്ത രൂപങ്ങളുള്ളവർ. മഹാ അത്ഭുതാനി വളരെ അതിശയകരമായ. രക്ഷന്തി അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. തത് ഭക്തിമത ഭക്തന്റെ ഭക്തന്മാർ. പരീഭ്യ ശത്രുതയുള്ള മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. മത്തഹ എന്നിൽ യമരാജൻ നിന്നും എന്റെ ആജ്ഞാപാലകരിൽ നിന്നും. ച മർത്യാൻ മനുഷ്യജീവികൾ. അഥ അപ്രകാരം. സർവദ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും. ച വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ അത്ഭുതകരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകളുള്ളവരും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നവരുമാണ്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എന്റെ അധികാരാധിർത്തിയിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളുടെയും ദ്വേഷികളായ വ്യക്തികളുടെയും കരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യമരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കാനും അവരോട് ദ്വേഷികളാകാതിരിക്കാനും അവരുടെ യോഗ്യതകൾ പ്രത്യേകം വർണ്ണിച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആദര പ്രണാമങ്ങളോടെ ദേവന്മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ സദാ ജാഗരൂകരാണെന്നും യമരാജൻ യമദൂതന്മാർക്ക് താക്കീത് നൽകി. കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ആസന്നമായ ഒരു ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയോടെ അത്തരമൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ആപത്തുകളിലും തങ്ങൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാരാൽ അഥവാ പരമദിവതമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൗന്ദേയ പ്രജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭൗതിക വിപത്തുകൾ ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദം പദം യത് വിപതാം നതേഷ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അവ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സമ്പ്രദായമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതായ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണുബോധാനി സുരപൂജിതാനി ദുർദർശലിംഗാനി മഹാത്ഭുതാനി രക്ഷന്തി തദ്ഭക്തിമതപരേഭ്യോ മത്തശ്ച മർത്യാൻ അത സർവതശ്ച. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് യമരാജനാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ അത്ഭുതകരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകളുള്ളവരും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ അതായത് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അവരെവിടെയാണുള്ളത്? ഏത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്താണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരോ? വൈകുണ്ഠത്തില്. ഗോലോകത്ത് സഖികളാണ്. ഗോലോകത്ത് കൃഷ്ണനാണ്. ഗോലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ? എത്ര കൈകളാ? 4 കൈകള്. ചതുർഭുജം. സശംഖചക്രം സക്രീഡകുണ്ടലം സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം സഹാരവക്ഷസ്ഥല ശോഭികൗസ്തുഭം നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാ ചതുർഭുജം. ചതുർഭുജം അല്ലെ? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും പറയുന്നേരാ ചതുർഭുജനാണ് ഭഗവാൻ. എന്റെ അമ്മ പണ്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലും. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അമ്മേന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനും ചൊല്ലും. അപ്പൊ അതില് അവസാനമാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമവരാനനെ. സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമവരനെ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സഹസ്രനാമം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വായിക്കാൻ 20-25 മിനിറ്റ് വേണം ഡെയിലി. പക്ഷെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ 7 മാക്സിമം 7-8 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു. അപ്പൊ അത്രയും സമയം ലാഭമല്ലേ? പിന്നെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലും പറയുന്നുണ്ട് സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമവരനെ അല്ലെ? 1000 വിഷ്ണുവിന്റെ നാമവും 1 രാമന്റെ നാമം. അപ്പം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കലല്ലേ ഈസി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി തുടങ്ങി. വിജയൻ അമ്മ മാതാജി, ഹരേകൃഷ്ണ, ശോഭ വിജയമ്മ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി, ശ്ലോകം ചൊല്ലാനാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്ന? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തില് ചതുർഭുജൻ അല്ലെ? ചതുർഭുജനായിട്ടപ്പം വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചതുർഭുജനാണ്. ഈ വിഷ്ണു കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ വിസ്താരമാണ്. എന്താ തെളിവ്? ഏതാ? പ്രത്യക്ഷ തെളിവുണ്ടാവും. വിഷ്ണു കൃഷ്ണന്റെ വിസ്താരമാണെന്നുള്ളത്. ദേവകിക്ക് ചതുർഭുജ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദേവകിക്ക് ജയിലില്, മധുരയില് സ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ആ ജയിലില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ അവിടെ ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. പിന്നീടാണ് 2 കൈകളെല്ലാം കുട്ടിയായി മാറിയത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ? പിന്നെ കൗശല്യ യശോദ എന്തായിരുന്നു? കുട്ടി പിന്നെ മണ്ണ് വാരി കഴിച്ചപ്പോഴ് അതില് പ്രപഞ്ചാണ് കാണിച്ചത്. മാതാജി പറഞ്ഞതില് അടുത്തോട്ടായി ഒരു ഉത്തരം. ഭഗവാൻ വേറെന്താ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ കാണിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീതയില് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അർജുനൻ പിന്നെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് വേണ്ട, എനിക്ക് 4 കൈകൾ. ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ 2 കൈകളുള്ള രൂപമായി മാറി. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ രൂപമാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കും. അതായത് അവർക്കും ചതുർഭുജ രൂപമുണ്ട്, അവർക്കും ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠത്തിന് മേലെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോകത്ത് 4 കൈകളല്ല, ഗോലോകത്തെ 2 കൈകളേലും. ഒരു ലീല നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാസലീല സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഗോപിമാരുകളോടൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രാധാറാണിയെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് രാധാറാണിക്ക് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം വന്നു. ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സുന്ദരനായ വ്യക്തി, ശ്യാമസുന്ദരനായ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ അഹങ്കാരം വന്നപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ? ഉടനെ മറ്റുള്ള ഗോപികമാരെ കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ? അപ്രത്യക്ഷനായി അല്ലേ ഭഗവാൻ? അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി ഭഗവാൻ. ആ സമയത്ത് ഗോപിമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ തേടി തേടി നടന്നു. എല്ലാ വൃന്ദാവനത്തിലും, എല്ലാ കാട്ടിലും, എല്ലായിടത്തും തേടി നടന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെയാ നോക്കിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജനായിട്ട് ഗോപിമാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. എന്നിട്ട് ഗോപിമാരെന്താ ചെയ്തേ അറിയോ? എന്താ ചെയ്തേ ഗോപിമാര് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് കൃഷ്ണനെ തരുന്നു. പിന്നെ ഗോപിമാര് അവിടെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചിട്ട് വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്ക, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്ക. ആ സമയത്ത് അതായത് ഗോപിമാർക്ക് ചതുർഭുജ രൂപത്തോടല്ല, 2 കൈകളുള്ള ശ്യാം സുന്ദര രൂപത്തോടാണ് ആകർഷണം. എന്നിട്ട് ഗോപിമാരെ കൃഷ്ണനെയും തേടിപ്പോയി.
പിന്നീട് അവിടെ ആരാ വന്നേ? രാധാറാണി വന്നു. രാധാറാണി വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചറിയോ? ഭഗവാന് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാധാറാണിയുടെ മുമ്പില്. അങ്ങനെ 2 കൈകൾ വീണിട്ട് 2 കൈകളായി മാറി. അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ എന്താ തെളിയുന്നത്? ചതുർഭുജം നമ്മള് കേരളത്തിലൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദശാവതാരം ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മള് അവിടെയൊക്കെ വെക്കും ഓരോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ. അതിലെന്താ കൃഷ്ണനെ അവര് വെക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണനല്ല അവിടെ വേണ്ടത് അല്ലെ? കേശവധൃത മീനശരീര, കേശവധൃത നരഹരി രൂപ. കേശവനാണ്. കേശവൻ ആരാ? കൃഷ്ണൻ. കേശി അസുരനെ കൊന്നവനാണ് കേശവൻ. ആ കേശവൻ എങ്ങനെയാണ് അവതാരാവുന്നത്? അവതാരി. കൃഷ്ണൻ അവതാരി. കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. മാത്രമല്ല പിന്നെ ഭഗവാന് നിഴലുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് നിഴലുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് അടയ്ക്കില്ല. ഭഗവാൻ കണ്ണ് ചിമ്മില്ല ഭഗവാന്. അങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥനായിട്ട് പിന്നീട് വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അവതാരി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വരൂപൻ എന്താ പറയാ വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ് ഉള്ളത്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അതേ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ഉള്ളത്, ഗോലോകത്തല്ല. ഗോലോകത്ത് 2 കൈകളുള്ള ശ്യാം സുന്ദരം കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സഖികൾ, അഷ്ടസഖികള്. അപ്പൊ അവിടെ മാധുര്യ രസമാണ്. വിഷ്ണുവിനോട് മാധുര്യ രസം പറ്റില്ല, സാഖ്യരസ വാത്സല്യവും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഗോലോകത്ത് മാത്രമാണ്, വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്. കൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പോ ഗോലോകത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ എന്തായിട്ടാ മാറുക? അവരൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഓരോരോ പാർഷദന്മാരായിട്ട് മാറും. അവർക്ക് ഗോപിയാകാം, ഗോപനാകാം, ഒരു പുല്ലായിട്ട് അവിടെ ജനിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ധവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പശു ആകാം. കാരണം ഗോലോകത്തും എല്ലാ പശുക്കളും എല്ലാ ജീവികൾക്കും വർത്തനം പറയാൻ പറ്റും, മരങ്ങൾക്ക് വരെ. അപ്പം എന്തോ ആവാം. അവിടെ ഏത് രസത്തിലാണോ നമ്മളെ സ്ഥായി ഭാവം, നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയും നമ്മുടെ സ്വരൂപ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ഗോപിയാണോ, ഗോപനാണോ, നമ്മളൊരു പശുവാണോ, എന്താണ് നമ്മള് യശോദമ്മയെ പോലെയുള്ള അമ്മമാരാണോ, എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമേ അറിയൂ നമ്മുടെ സ്ഥായി ഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഗോലോകത്ത് പോകുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറുക ചെയ്യാം. അത് മഞ്ചരിമാര്, ഗോപിമാര്. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. വൈകുണ്ഠത്തില് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരും. അവിടെ മോക്ഷം കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു രൂപമായിരിക്കും. അത് ഏത് ടൈപ്പ് മോക്ഷമാണ്? അത് 5 തരം മോക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ. സാരൂപ്യ, വെരി ഗുഡ്. 5 തരം മോക്ഷം ഏതൊക്കെയാ? സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സാലോക്യം. ഓക്കെ. സാഷ്ടി. അതില് സാരൂപ്യം എന്താണ്? സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രൂപമുള്ളത്. ഒരേ രൂപം. അത് എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമോ? ഗോലോകത്ത് ഉണ്ടാവോ? വൈകുണ്ഠത്തില് മാത്രാണ് സാരൂപ്യ മുക്തി അല്ലെ? അപ്പൊ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ? മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ജനന മരണങ്ങളിൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരിക. അതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മോക്ഷം 5 തരമുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 5 തരം മോക്ഷത്തില് സാരൂപ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ? രൂപം ഒരുപോലെയല്ല, ഒരേപോലത്തെ രൂപം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. അതായത് ഭഗവാന് 4 കൈകളാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും 4 കൈകളാണ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതൊന്ന്. പിന്നെ സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ സമീപം, ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സാലോക്യം, ഒരേ ലോകത്ത്. അപ്പൊ സാമീപ്യവും സാലോക്യവും ഒന്നല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ളതും ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തുള്ളതും ഒന്നല്ലേ? അത് അടുത്ത് സാമീപ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട്. സാമീപ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവ, നേരിട്ടുള്ള സേവ കിട്ടും. പക്ഷെ സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ലോകത്ത് തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മള്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം, സാമീപ്യം ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പാർഷദന്മാരായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അതേ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട്, പിന്നെ സാലോക്യം ഭഗവാനുള്ള അതേ ലോകത്തിൽ, പിന്നെ സാഷ്ടി ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യങ്ങള് വൈകുണ്ഠത്തിലാ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അവസാനത്തത് ഏതാ? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മോക്ഷം,
സായുജ്യം. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സായുജ്യം ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്. സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മുക്തി. കാരണം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കേണ്ട. കാരണം ഭഗവാൻ രൂപമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് മായാവാദികളാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സായുജ്യ മുക്തി ആർക്കാണ് കിട്ടുക? അസുരന്മാർക്കാണ് സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടുക. ഭക്തന്മാരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ തരം മുക്തി, സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാഷ്ടി, അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിനെയും കാളി പ്രധാനം ഏതാ? മുക്തി വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയാണ്, അല്ലെ ഭഗവത് പ്രേമമാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞതാരാ? മുക്തി മുകുലതാഞ്ജലി സ്വയം സേവയാ രശ്മി. മുക്തി ദേവി എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദാസിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? പൂന്താനം പറഞ്ഞ അറിയില്ല, പക്ഷെ അല്ല, പൂന്താനം അല്ല. മുക്തി മുകുലതാഞ്ജലി സ്വയം സേവയാ രശ്മി. വില്ലുമംഗലം ടാക്കൂർ പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് മുക്തി ദേവി വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ സേവ വേണ്ട. കാരണം ഒരു മോക്ഷ ലഘുകൃത് ഭക്തിരസാമൻ സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മോക്ഷ ലഘുകൃത് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം വരുവേ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും ഒരു ഭക്തൻ. ഭക്തിയുടെ സേവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടേ. നാരായണ പരാ സർവേണ കുദശ്ചന ബിഭ്യതി സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാത്ത ദർശിന. നാരായണന്റെ ഭക്തന്മാര് സ്വർഗത്തിലായാലും നരകത്തിലായാലും മോക്ഷം കിട്ടിയ ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ട. അവർക്കത് വേണ്ട. കാരണം അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് വേണ്ടത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് മധ്യലീലയിലും പറയുന്നുണ്ട് 5 തരം മോക്ഷം. ഏതൊക്കെയാ? യദീസേ മുക്തിഹയാ പഞ്ചപ്രകാര സാലോക്യ സാമീപ്യ സാരൂപ്യ സാഷ്ടി സായുജ്യ ആരാ. സാലോക്യ ഭഗവാന്റെ ദേ ലോകം. ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന്. അപ്പൊ ഓരോ തരം 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട്. ഒന്ന് സാലോക്യ, 5 വ്യത്യസ്ത മോക്ഷം. സാലോക്യ ലോകം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിൽ. സാമീപ്യ ഭഗവാന്റെ അതേ അടുത്ത്. അപ്പൊ 5 തരത്തിലുള്ള മോചനമുണ്ട്. സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാരൂപ്യ, സാഷ്ടി, സായുജ്യം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് മോക്ഷം കിട്ടി പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പം സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഗ്രഹത്തില് ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സാമീപ്യം എന്ന പരമദിവ്യോത്തമ മനുഷ്യനായ ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ എന്ത് ഭാഗ്യായിരിക്കല്ലേ, തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഗോപനോ ഗോപിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത്. പിന്നെ സാരൂപ്യം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സമാനമായ 4 കൈകളുള്ള രൂപം പ്രാപിക്കുക. ഇത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണൂ. അപ്പൊ ഇതെന്താ തെളിവ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളാണോ? 4 കൈകളാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്ക് എന്നുള്ളത് തെളിവുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും എന്താണ് തെളിവ്? കോടതിയിലൊക്കെ തെളിവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? എന്താണ് തെളിവ് ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് 4 കൈകളാണെന്നുള്ളത്? അജാമളന്റെ അടുത്ത് 4 കൈയോടുകൂടി. അജാമിളൻ മരിക്കാനാവുമ്പോ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പം ആദ്യം യമദൂതന്മാര് വന്നു, പിന്നീട് 4 വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നപ്പോ അവർക്കൊക്കെ 4 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറെ എവിടെയാ? മൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതൊന്ന് അജാമിളന്റെ ലീലയിൽ നമുക്ക് അതില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ഭാഗവതം ഒരിക്കലും കളവ് അറിയില്ല. ഭാഗവതം നിഗമ കൽപ്പതരു ഗളിതം ഫലമാണ്. ഒരിക്കലും അത് പ്രഭുപാദ് പറയും ഞാൻ പറയുന്ന തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭാഗവതം ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. പിന്നെ അജാമിളന്റെ ലീല. പിന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ലീലയില് പക്ഷെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരുന്നില്ലല്ലോ, ഭഗവാനല്ലേ അവിടെ വരുന്നത്. ഇത് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരുന്നത്. പൂന്താനം മരിക്കുമ്പോഴ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കണ്ടു. ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴാ വന്നത് വിഷ്ണുദൂതന്മാര്? തപസ് ചെയ്ത്. അല്ല, അത് ഭഗവാനാണ് അവിടെ വന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ധ്രുവ മഹാരാജ് മോക്ഷം കിട്ടി പോവാനാകുമ്പം വൈകുണ്ഠ വിമാനത്തിൽ ആരോ വന്നേ? വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നു ചതുർഭുജന്മാരായിട്ട്. എന്നിട്ട് ധ്രുവ മഹാരാജ് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയോ? സുനീതി. അപ്പം സുനീതിയുടെ പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ജഗന്നാഥനോട് കളിയാക്കി പറയും, നിനക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി, നീ ഗോലോകത്ത് പോകുമ്പോ എന്നെയും കൂടെ ധ്രുവ മഹാരാജ് കൂട്ടിയ പോലെ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടണേ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് ചോദിച്ച പോലെ ഹിരണേശ്വരന് മോക്ഷം കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ച പോലെ എന്റെ അമ്മക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയോ, അച്ഛന് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി.
4 കുമാരന്മാര് വൈകുണ്ഠത്ത് പോയില്ലേ? 7ാമത്തെ ഗേറ്റില് ആരാണ് അവരെ തടഞ്ഞത്? ജയവിജയൻ ആരാ? ജയവിജയന്മാരും വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരപാലന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരും അവിടെ ചതുർഭുജന്മാരായിട്ടല്ലേ അവിടെ നിന്നത് ജയവിജയന്മാര് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പിന്നെ 4 കുമാരന്മാരെ ശപിച്ചു. 4 കുമാരന്മാരെ അവരെ ശപിച്ചു. എന്താവാനാ ശപിച്ചത്? ഭൂമിയിൽ 3 ജന്മം എടുക്കാം. 3 ജന്മം അസുരന്മാരായിട്ട് ജയവിജയന്മാര് വരും. ആരൊക്കെയായിട്ട് അവര് വന്നത് സത്യയുഗത്തില്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു ആയിട്ട് വന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് രാവണനും കുംഭകർണനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് കംസനും ശിശുപാലും ദണ്ഡവർമ്മനായിട്ട് വന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അവരാരായിട്ടാ വന്നത്? ജഗായി മാതായി. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ? സാരൂപ്യം എന്നാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ചതുർഭുജ രൂപം ഉണ്ടാവും, ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും വിഷ്ണു. നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ആൺവേഷം പെൺവേഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആത്മാവിനെ ആണും പെണ്ണെന്നുള്ളതില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ? ശരീരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോപന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തില് എല്ലാവരും, പക്ഷെ നാമനിശ്വര പ്രഭു ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിലായാലും ഗോലോകത്തിലായാലും ബ്രഹ്മചാരികളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മാതാജിമാരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്കും ചതുർഭുജ രൂപം ഉണ്ടാവുക പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തില്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം പ്രകടമായിരിക്കില്ല. ആ ലീലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ചതുർഭുജം. നമ്മളിപ്പോ പോകുമ്പം എല്ലാവരും ചതുർഭുജമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാ? വിഷ്ണുവിനും ചതുർഭുജമുണ്ട്, വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കും ചതുർഭുജമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാ? ഭഗവാന് ശ്രീവത്സം ചക്രവും ശ്രീവത്സവും പിന്നെ ചക്രം ശ്രീവത്സവും പിന്നെ വേറെന്താ ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളത്? ശംഖുചക്രം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. കൗസ്തുഭമണിയും ശ്രീവത്സവും ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് വിഷ്ണുവിനെയും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാം. 5 തരം മോക്ഷത്തില് സാരൂപ്യം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സമാനമായ 4 കൈകളുള്ള രൂപം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാരൂപ്യമുക്തി. അതാണ് ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാർക്കുള്ളത്. സാഷ്ടി എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതുപോലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുക എന്നുള്ളത്. സായുജ്യം എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മപ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നത്. ഇതാണ് 5 തരം മോക്ഷം. ഈ സായുജ്യ മുക്തി ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാലും ആരോഹി കൃച്ഛേന പരം പദം തത് പതന്തിയത എന്നേരവിന്ദാക്ഷ വിമുക്തമാനിന ത്വയഷ്ടഭാവാത് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയ ആരോഹി കൃച്ഛേന പരം പദം തത പതന്തി അതോ അനാദൃത യുസ്മത് അനുഗ്രഹ. സോ സായുജ്യ മുക്തമായി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. ആർക്കാണ് അത് കിട്ടിയത്? ഒരു അസുരന്റെ പേര് പറയാം. ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് സാരൂപ്യമുക്തി? അല്ല, സായുജ്യം. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ചീത്തകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 100 കൂടുതലായപ്പം ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ശിശുപാലിന്റെ തലയെ അറുത്തപ്പം ശിശുപാലിന്റെ ആത്മാവ്, ആ പ്രകാശം വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കോളിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും. അതിലുമുണ്ട് ആ പ്രകാശം ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത് ശിശുപാലൻ. പക്ഷെ ശിശുപാലൻ ജയവിജയനാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഏത് മോക്ഷം കിട്ടിയത്? അവർക്ക് അല്ല, ഭഗവാന്റെ സായുജ്യാണോ? അല്ല, അവര് അസുരന്മാരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തിയല്ല കിട്ടിയത്. ഭക്തി വൈഭവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ കുന്തിസ്തുതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ? 8-ല് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭീഷ്മസ്തുതിയിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാം സ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അന്നേരം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഏത് തരം മുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയതെന്ന്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തില് ഏത് മോക്ഷ കിട്ടിയത്? സാരൂപ്യം. ഭീഷ്മദേവൻ ഏത് രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന്റെ? പാർത്ഥസാരഥി രൂപം. അപ്പം അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും
പാർത്ഥസാരഥി രൂപം കണ്ടിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാച്ചിൻ, അർജുന നീ ഒരു നിമിത്തമായാൽ മാത്രം മതി, ഞാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ബാർബറിക് കൂടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബാർബറിയുടെ തല അവിടെ അറുത്ത് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആരാ യുദ്ധം ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ എന്ന വിചാരം. പക്ഷെ ചെയ്തതാരാ? ഭഗവാനാ. ഭഗവാൻ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ കൈ പോലും അനങ്ങില്ല, ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനാണ് സാക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പം അർജുനനെ വിശ്വരൂപത്തിലും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ വായിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് സാരൂപ്യമുക്തി. ആ ഒരു അവരെ എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ, അനേകം കുറെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ജഗദണ്ഡ കോടി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭീഷ്മദേവവും കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും എത്തിയത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ ശാരീരിക രൂപം, അതായത് ആ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മം, അത്രയും സൗന്ദര്യത്തിലാണ് അവരുണ്ടായത് അവിടെ. അപ്പൊ അവരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ആരുടെ അധികാരത്തിലാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. പിന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ദ്വേഷികളായ വ്യക്തികളുടെ കരയിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയുടെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ എഴുതിയത് ഒരു 50-55 വർഷം മുമ്പാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? ലോകയുദ്ധം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്? വിദേശത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ലേ? ആ സമയത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയാണ്, ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട. കാരണം എന്താ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളിലും നിന്നും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അഥവാ പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഏതാ ശ്ലോകം? ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാദീനി ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 9-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാമത്തെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 9-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാദീനി ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്താലും അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരും. പിന്നെ കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി, ഓ കുന്തിപുത്ര, ആരോടാ പറയുന്നത്? അർജുന നീ പറയൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവാന് പറയാലോ എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനാന്ന് ഭക്തനോട് പറയാൻ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ അനുഭവം നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ അർജുനനിലൂടെ ആണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ അത് സാധിപ്പിച്ചു വരില്ല. ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാക്ക് തെറ്റിക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചത്? യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ടും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അർജുനന്റെ നേരെ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ചക്രപാണിയായി അല്ലെ. രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു സിംഹം എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാന്റെ നേരെ പായുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അത്രയും ദേഷ്യത്തിന് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന ഭഗവാന്റെ വ്രതം വാക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ തെറ്റിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാവില്ല. ഭീഷ്മദേവിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് കൃഷ്ണൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയാ, എന്റെ വാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് നിജഭൃത്യഭാഷിതം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ വന്നത്? ഭക്തന്റെ വാക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. മണ്ണിലും തൂണിലും തുരുത്തിലും പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു തൂണില്. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതേ തൂണില് അഹോബിലത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? അഹോബലം ആന്ധ്രയിലാണ് അല്ലെ. അഹോബിലം അവിടെ കൊറേ തൂണില്ലേ വിജയശ്വരി മാതാജി?
അതിൽ ആ തൂണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ, ആ പൊട്ടിയ തൂണ്, ഭഗവാൻ വന്ന ആ ഒരു തൂണ്. അതെ അതെ. അപ്പം പ്രഹ്ലാദ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതേ തൂണിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ, മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നത്. സത്യം വിധാത്തും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷു അഖിലേഷു ചാത്മന അദൃശ്യതത്യാത്ഭുത രൂപമുദ്വഹൻ സ്തംഭേ സഭായാം നമൃകം ന മാനുഷം. ഒരാളും കൂടെ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലും. സത്യം വിധാത്തും, സത്യം വിധാത്തും, സത്യം വിധാത്തും ചൊല്ലും, സത്യം വിധാത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സത്യം വിധാത്തും നിജഭൃത്യഭാഷിതം. സത്യം അതായത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ത്? നിജഭൃത്യഭാഷിതം, ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഷിതം, ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകള് സത്യം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷു അഖിലേഷു ചാത്മന. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ മണ്ണിലും തൂണിലും എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഭഗവാനുണ്ട്. അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപ്തിയും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദൃശ്യ തത്യ അത്ഭുത രൂപം, അദൃശ്യമാണെങ്കിലും അത്ഭുത രൂപമായിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ. അത് സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. സ്തംഭേ സഭ, സ്തംഭ അതായത് ആ തൂണിൽ നിന്നും, സഭ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ള ആ സഭയിൽ നിന്നും, ന മൃഗം ന മാനുഷം, മൃഗമല്ല, മൃഗം ന മനുഷ്യ, ഒരു മൃഗമല്ല മനുഷ്യനല്ല രൂപത്തിലെ നരസിംഹമായിട്ട് വന്നു. തന്റെ ദാസനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രസ്താവന അർത്ഥവത്താക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പരമദൈവത്തിനായ വ്യക്തി ഹരി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുത രൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആ രൂപം ഒരു മനുഷ്യന്റേതോ സിംഹത്തിന്റെയോ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ ആ അസംബ്ലി ഹാളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതാണ് നിജഭൃത്യഭാഷണം, ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നിജഭൃത്യഭാഷിതം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും എന്താ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കും. കാരണം ആ വിഷ്ണുദൂതൻ യമരാജൻ യമദൂതന്മാരോട് ആരെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആരെയൊക്കെ തൊടാൻ പാടില്ല? നാമം ചൊല്ലുന്ന ഭക്തന്മാർ, നാമം ജപിക്കുന്നവരെയും, കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല തുളസിമാലയുള്ളവരും, പിന്നെ തിലകം തൊടുന്നവരും അല്ലെ, അവരെ ഒന്നും തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് യമദൂതന്മാരോട് യമരാജൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചേക്കാം അല്ലെ, മൃത്യു സർവഹരശഹം ആസ് ഷ്യൂർ ആസ് ഡെത്ത്. ശിലപ്രഭുപാദ പറയും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ മരണകാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാ. ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും മരിക്കണം. പിന്നെയോ മൃത്യു സർവഹരശഹം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ സ്വർണം, എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം മരണം വരുമ്പം ഇതൊക്കെ എന്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മൃത്യു സർവഹരശഹം, മരണം എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുക്കും. പിന്നീട് പോകുന്നത് ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളും, പിന്നെ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്ത ഭക്തി, അതാണ് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ, മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക്. എത്ര ജന്മം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്താ പറയാ, പൂന്നാനം പാടിയപോലെ എത്ര ജന്മം എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും, എത്ര ജന്മം പൂച്ചയായി എല്ലായിട്ട് വന്ന് എത്ര ജന്മായി നമ്മളിങ്ങനെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തായാലും മോക്ഷപ്രാപ്തി വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായിപ്പായി ഭക്തിലത ബീച്ച്. അയ്യോ ഞാൻ ലേറ്റായി പോയി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വയസ്സ് കാലത്തല്ലേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത് അല്ലെ. എത്ര പേര് 50 വയസ്സിന് ശേഷം വന്നു? കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവരും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ? അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടേ? ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നില്ലേ അല്ലെ, ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തി എന്നുള്ളത് സന്തോഷിക്കല്ലേ നമ്മള് വേണ്ടത്? കൊറേ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സാധിച്ചല്ലോ, അങ്ങനെയാ വിചാരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആത്മാവിന് വയസ്സുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ വയസ്സാവുന്നത്, ആത്മാവിന് വയസ്സുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലോ, ഇനി അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ? ചില പേർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും, ചില പേർക്ക് ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ, ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ചെറുപ്പത്തിലേ വന്നത്, അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും. എത്രയോ പേര് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല,
അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൃഷ്ണാപത്തിൽ എത്തി. ഇനി എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ കിണറ്റിൽ വീണിട്ട് എങ്ങനെയാ ഞാൻ വീണേന്ന് ആലോചിക്കാണോ വേണ്ടത്? പിന്നെന്താ ആലോചിക്കണ്ടേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഒരാള് കയറിട്ട് തന്നു, ഒരാള് ആ കയറിട്ട് തന്നു, ഹരേകൃഷ്ണ മാമന്ത്രന്റെ കയറിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുറുക്കെ പിടിച്ച് കേറി പോവാനാ ശ്രമിക്കണ്ടേ. അല്ലാണ്ട് ഇനി എത്ര കാലം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ ഓരോരുത്തരുടെ ആയുസ്, ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയല്ലോ, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ പദം യത് വിപതാം നതീഷ, ഓരോ അടിവെപ്പിലും എന്താ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഓരോ അടിവെപ്പിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങളിപ്പം വീട്ടിന്റെ അകത്ത്, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ എക്സ്കേർഷൻ ഒന്നും വരില്ല, അപ്പൊ സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകില്ലേ, അതൊന്നും പോകില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ അവരറിയാം, അയ്യോ സ്കൂൾ ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നാലോ ആക്സിഡന്റ് ആയാലോ അത് ഇത്. പക്ഷെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നാൽ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് സുരക്ഷിതാണോ? ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നാൽ വീട് പൊളിഞ്ഞു വീഴാം അല്ലെ. സുരക്ഷിതല്ല. എവിടെയും അഗ്നിയുണ്ട്, ജലം, എന്ത് ചെറിയ ഡേഞ്ചർ മതി, ചെറിയ കാര്യം മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആയി വരാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെയാ, ഓരോ അടിവെപ്പിലും വിപത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണ ഭക്തി വരണം, കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, സമാശ്രിതായേ പദപല്ലവപ്ലവം മഹത്പദം പുണ്യേഷു മുരാരേ ഭവാംബുദിവത്സ പദം പരം പദം 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 യത് വിപതാം നശ്ലേഷാം. ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ് ഈ ശ്ലോകം വരിക. 10ാം അധ്യായം 10ാം സ്കന്ധം 11ാം അധ്യായം 58ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, സമാശ്രിതായേ പദപല്ലവപ്ലവം മഹത്പദം പുണ്യേഷു മുരാരേ ഭവാംബുദിർവത്സ പദം പരം പദം 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 യത് വിപതാം നതേഷാം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികള്, പിന്നെ ആധ്യാത്മികാദി ഭൗതികാദി ദേവി ക്ലേശങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. ഇത് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ മുരന്ന അസുരനെ കൊന്ന ഭഗവാന്റെ പാദം, പദപല്ലവപ്ലവം, ഭഗവാന്റെ പാദം നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ, സമുദ്രം പോലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായി മാറും? എങ്ങനെയായി മാറും? കുളമ്പടിയിലെ അടിയിലെ വെള്ളം പോലെ. കാലിക്കുളമ്പിലെ ഒരു ചെറിയ പശുക്കിടാവ് അവിടെ ഒരു പൂഴിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? അതിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, മണ്ണില് ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അവിടെ വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ആശ്രയം എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയായി മാറും. കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെ, കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ മറികടന്ന് പോവാം. പക്ഷെ ഒരു സമുദ്രം മറികടക്കാൻ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ്. കാരണം ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദം യത് വിപതാം നതേഷ, ഓരോ അടിവെപ്പിലും നമുക്ക് വിഷമങ്ങളെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. വസ്ത്രത്തിൽ പോയാൽ വസ്ത്രം കിട്ടും, പുസ്തകാലത്ത് പോയാൽ പുസ്തകം കിട്ടും, ദുഃഖാലയത്ത് വന്നാൽ ദുഃഖല്ലേ കിട്ടാ. ഇവിടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ തെറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുരാരിയുടെ ശത്രുവായ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക ലോകമാവുന്ന ഈ സമുദ്രം ഒരു കാലിക്കുളമ്പിലെ, കാളക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിലെ എടുക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയായി മാറും. അവരുടെ ലക്ഷ്യം പരംപദമാണ്, വൈകുണ്ഠമാണ്, ദുഃഖമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും അപകടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, വിഗത കുണ്ട ഇതി വൈകുണ്ഠ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്നലെ നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ രുക്മിണി മാതാജിയൊക്കെ വന്നു. അവര് ബഹ്റിനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അവരെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ബോംബ് ഇടുകയും അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്തിന്, ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് അവര് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നതാ. പക്ഷെ തിരിച്ചു പോവാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ക്യാൻസലായി, വാറാണ്, അവിടെ യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഇന്നലെ അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ നാട്ടില് സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയതെന്ന്. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തന്മാരാണ് അവരെ കണ്ടറിയാം. അവര് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും.
അല്ലെ? ഭഗവാൻ അറിയാം അവിടെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ സംരക്ഷിക്കും. ഒരിക്കല് ജഗന്നാഥ് പുരിയില് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പേര് പോയി ജഗന്നാഥ് പുരിയില്? അവിടെ സമുദ്രമില്ലേ? ആ സമുദ്രത്തിൽ കുളിച്ചോ നിങ്ങള്? കുളിച്ചിട്ടില്ല. ആ സമുദ്രത്തിൽ കുളിച്ചാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? പുരീന്റെ അവിടെയില്ലേ, ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ സമുദ്രത്തിൽ കുളിച്ചാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുളിച്ച മാത്രല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാത്രല്ല, വേറൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ കുളിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമുദ്രം ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജഗന്നാഥനെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വർഷം മുമ്പ് ജഗന്നാഥനെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമുദ്രദേവന്റെ പേരെന്താ? സമുദ്രദേവൻ, വരുണദേവനെ എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറ്റുക? അടുത്തേക്ക് പോകും, സമുദ്രം അടുത്തേക്ക് പോണം. ഇപ്പൊ സമുദ്രം അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വെള്ളം കേറും, വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം അല്ലെ? വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന് ആഗ്രഹമായി ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ദർശനം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നു സമുദ്രദേവന്. ഇപ്പൊ സമുദ്രം എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുക്കും. പക്ഷെ അവിടെ എപ്പ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഇതിനിടക്ക് കുറെ വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി. എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. എല്ലാം മണ്ണും ചളിയൊക്കെ ആയിട്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതായി. അവർക്ക് ഒന്നും പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ വീടൊക്കെ നശിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? കാരണം സമുദ്രദേവനെ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം കിട്ടണം. എന്നിട്ട് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടുന്ന് വിട്ടു പോവാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളപ്പൊക്കം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം? പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഭക്തന്മാരാണ്, നമ്മൾ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ മാല കെട്ടലും ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വിട്ടുകൊഴിഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ് ഒറ്റക്കാവില്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെന്താ ഒരു സൊല്യൂഷൻ? എന്താ ഒരു പോംവഴി? ജഗന്നാഥന്റെ എഴുന്നള്ളത്താണോ? ജഗന്നാഥനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ എനിക്കൊരു സമുദ്രത്തെ എന്താ പറയാ മരുഭൂമിയാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു മരുഭൂമിയെ സമുദ്രമാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച എന്തും സംഭവിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാം. നിന്റെ അധീനതയിലാണല്ലോ ഈ സമുദ്രം, നീ എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്? ഭഗവാനോട് അവര് ഭക്തന്മാര് പോയി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ വിളിച്ചു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവരെ സഹായിക്കുക? ലക്ഷ്മി ദേവി പറഞ്ഞു, അവിടെ ഹനുമാനെ വിളിക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ഹനുമാൻ അത്രയും ശക്തനാണ് അല്ലെ, ബജറംഗി, ശക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ. അപ്പൊ അത് രാമന്റെ ദാസൻ, ആ ഹനുമാനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ കാവല് നിർത്താന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ ഓർക്കും. ഹനുമാൻ, കാരണം രാമൻ കേശവധൃത രാമശരീരാജ്, സെയ് കൃഷ്ണ സെയ് ഗൗര സെയ് ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥനും കൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് രാമനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ രാമദാസനായ ഹനുമാൻ ഓടിയെത്തി ജഗന്നാഥനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സമുദ്രം എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കേറി വരുന്നു, നീ അവിടെ സമുദ്ര തീരത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം. നീ അവിടെ നിന്നാ ഓരോ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാല വന്ന് നിന്റെ പാദം തൊടുമ്പം മനസ്സിലാക്കും ഹനുമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹനുമാൻ വിചാരിച്ച ആ സമുദ്രത്തെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത്രയും ശക്തനാണ് ഹനുമാൻ. അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ കാവല് നിൽക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കാവല് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അവിടെ കാവല് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സമുദ്രത്തിന് പേടിയാവും. ഓ, ഹനുമാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാ, എന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പോലും ഹനുമാന് കഴിയും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമുദ്രദേവൻ ഓരോ തിരമാലയും അയക്കും. ഇപ്പൊ തിരമാല ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, തിരമാല വന്നിട്ട് ഹനുമാന്റെ പാദം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും. ഓ, ഹനുമാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ന് ജഗന്നാഥനെ ദർശനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ സമുദ്രദേവന് വളരെ സങ്കടമായി. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ദർശനം എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ആപത്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ദർശനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ആപത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഹനുമാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാവലിരുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പം അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്ത് രാമന്റെ കീർത്തനം നടക്കാണ്. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम. രാമന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഹനുമാന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹനുമാൻ രാമഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഹനുമാൻ അവിടുന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് രാമന്റെ കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമുദ്ര തീരത്ത് നിന്നും ആ
ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ രാത്രിയോളം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പോകും. കാരണം ഹനുമാൻ മറന്നു പോകും, രാമന്റെ ആ കീർത്തനത്തിൽ അവിടെ ലയിച്ചിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് സമുദ്രദേവന് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. സമുദ്രദേവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹനുമാനില്ല. ആഞ്ഞടിച്ചു വന്നു. കാരണം എത്രയോ ദിവസം ദർശനം എടുത്തില്ല അല്ലെ. അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര പ്രളയമായിരുന്നു. അത് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നീടും വളരെ സങ്കടമായി. ഭഗവാനെ, നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ സങ്കടമായി. ഭക്തന്മാരുടെ സങ്കടം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ എവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഹനുമാൻ അവിടെ രാമന്റെ കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഹനുമാനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമുദ്ര തീരത്ത് അവിടെ ഒരു തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടു, ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടു. അതാണ് വേദി ഹനുമാൻ മന്ദിർ. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഹനുമാനെ കെട്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? വേദി ഹനുമാൻ മന്ദിർ പോയിട്ടുണ്ടോ? അത് കണ്ടിട്ടില്ല മാതാജി, ഇത് ആദ്യം അവിടെ ഹനുമാനെ കെട്ടിയിട്ട രീതിയിലാണ് ഹനുമാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് കെട്ടിയിട്ട രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നീ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ജഗന്നാഥൻ പറഞ്ഞത്രേ, നീ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തന്നെ നിന്നാ മതി, നിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും വിട്ടയക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, നീ ഇവിടെ നിന്നാലേ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഭഗവാനെ എന്നെ കെട്ടിയിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇനിയും രാമന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടാ നീ ആദ്യം പോവില്ലേ, പിന്നീട് ഇനിയും രാമന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടാ നീ പിന്നീടും പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടയക്കില്ല, നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദി ഹനുമാൻ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അമ്പലം ഇന്നും ഹനുമാൻ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട രൂപത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. വേദി ഹനുമാൻ മന്ദിർ, പുരി. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങല കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഭഗവാൻ കെട്ടിയിട്ട ചങ്ങല. ഇതാണ് ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ഹനുമാനെ കെട്ടിയിട്ട രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു തൂണൽ അവിടെ എന്നിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായി. അതിൽ പറയുന്ന ആ സമുദ്രത്തിലെ ആ തിരമാലകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ വന്ന് ആ ഹനുമാനെ കണ്ടിട്ട് ഹനുമാന്റെ ദർശനം എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകും. കാരണം അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു പ്രളയമേ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഹനുമാനെ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പോയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്താണോ മാതാജി? ഞാനും പോയിട്ടില്ല. നമ്മളവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലും അവിടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാരണം അന്നൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഈ ഒരു കഥയൊന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാനും അവിടെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ബേദി ഹനുമാൻ അമ്പലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കഥ അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി കണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിലാവും. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കഥ അറിയാത്തോണ്ട് അവിടെ ഓരോ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ കഥ കേൾക്കണം എന്നാ. അപ്പൊ അത് സാറില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ചങ്ങല കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ആ ചങ്ങല ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഹനുമാൻ ഓടി രാമന്റെ കീർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകും. പിന്നെ അവിടെ പ്രളയം വരും അത്രേ. അത് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥ നടന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ലീല നടന്നതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ഹനുമാനെ കെട്ടിയിട്ടു. അതാണ് ബേദി. ബേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുക. ബേദി ഹനുമാൻ മന്ദിർ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണോ മാതാജി അവിടെ അമ്പലത്തില് പിന്നെ കടലിന്റെ ഇരമ്പം കേൾക്കൂല? കേക്കില്ല. അത് ഒരു ദിവസം ജഗന്നാഥ് അവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ബലറാമിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ബലറാം പറഞ്ഞു, ഇതെന്താ എപ്പോഴും സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലയുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയിട്ട് സമുദ്രത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം സമുദ്രവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഉണ്ടാവും? സമുദ്രത്തിന്റെ പുത്രിയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുത്തും പവിഴും എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി സമുദ്രത്തിന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ജഗന്നാഥ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. അമ്മായിച്ചനാണ്. അപ്പൊ അമ്മായിച്ചനോട് പറയും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ്പുരിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തിരമാലയുടെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് റിലേറ്റഡ് ആണോന്ന് അറിയില്ല, ഇതിനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടാണോ അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലീല അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന്റെ ചെറിയ കീർത്തനം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നീ വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ പാടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹായ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. നമസ്തേ നരസിംഹായ
हिरण्यकाशिपोर्वक्ष ಶಿಲಡಂಗಾನಗಾಲಾಯ ಇದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಡಿಕೋ ಯೋತೋ ಯೋತೋ जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय रामराज जय प्रहलामराज जय प्रहलामराज प्रहलामराज जय प्रहलामराज जय जय प्रभुपा 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 जय श्री जय जय प्रभुपा 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 जय शीला प्रभुपा नरसिंहदेव भगवान की हरे कृष्णा पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ प्रणाम।